Hello students, we are learning database management system part 1 to part 6. This is the last part of the database management system. Previously we discussed about what is database, what are the different models of databases, entity relationship model and the relationship between the models, what is SQL, everything we discussed. Then types of SQL commands is over. Now we are going to learn the commands in the SQL one by one. I am going to execute with the MySQL 5.1 version database also. You just go through along with the book and listen properly. If you can understand the commands and the execution of the SQL, நீங்கள் அப்படியே டேட்டாபேஸில் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிக்கலாம். You may feel that you are strong enough in the databases because these are the basic commands. They are given a lot of key factors in that. எல்லா கீ ஃபேக்டரோட மீனிங்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். Then only you can know new codings. ஒரு கமாண்ட், ஒரு எக்ஸிக்யூஷன், ஒரு எண்ட் யூசர் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ரிசல்ட் வேணும்னு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஹவு டு ரைட் எஸ்கியூஎல் கோட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு லேர்ன் பண்ணிக்கணும். அப்படின்னா அதாவது எழுதணும்னு நினச்சிங்கன்னா யூ ஹாவ் டு லேர்ன் திஸ் வீடியோ ப்ராப்பர்லி. சரி, go ahead. So in this video, SQL commands, the type of commands DDL, DML, DQL, DCL, DCL எல்லாமே இருக்குது. இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா the creation of databases and data manipulations. இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். How to create a database, already we studied. Create database is a command. By using the command, we are going to create the database. So create database, both are keywords. This is a command, this is a keyword. Here we are going to mention the database name. Already we created a personal details அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம். Now see the example MySQL. In the prompt we are going to type create database. Then this is the name of the database. Using this only we are going to create different type of records. Okay. So if you are created by using the show command, you can view, you can list all the databases in the MySQL. So suppose you don't want the any one database, you can delete the database by using the command drop database command. Drop database name. Create பண்ணுறதுக்கு create database கொடுத்து database name கொடுக்கணும். delete பண்ணுறதுக்கு drop database name. அவ்வளோதான் மீனிங். Okay. Suppose you want to use any one database. Okay, you are created 3 databases, namely student and employee and anyone related education like that. இந்த 3 டேட்டாபேஸில் வந்து நான் ஸ்டூடெண்ட் டேட்டாபேஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் யூ ஹாவ் டு ஓப்பன் த டேட்டாபேஸ் பை யூஸிங் த கமாண்ட் யூஸ். அப்போ யூஸ் டேட்டாபேஸோட நேம். ஹியர் தேர் இஸ் நோ கீவேர்ட் எக்ஸப்ட் த கமாண்ட் கால்ட் அஸ் யூஸ். இதுக்கு முன்னாடி கிரியேட் டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிற 2 வேர்டு வந்துச்சு. By open the database, you are going to use the command called as use. USE, student database. Okay. நெக்ஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து கிரியேட் டேபிள் அப்படிங்கிற கமாண்டு தான் நமக்கு. கிரியேட் டேபிள் நேம் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம். பட் அந்த கமாண்ட் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. ஐ வில் ஷோ த கமாண்ட்ஸ். அதில் வந்து வேல்யூஸ் இன்ஷர்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி இன்ஷர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ஷர்ட் இன்டு டேபிள் நேம். என்ன டேபிள் இன்ஷர்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த டேபிளோட நேம். தென் என்னென்ன காலம்ஸ் நீங்கள் அதில் வச்சுருக்கீங்க, வாட் ஆர் த அட்ரிபியூட்ஸ் already created அப்படின்னு. the values, okay, value 1, value 2, value 3 அப்படிங்கிற. இப்போ insert into table name
வேல்யூஸ் வேல்யூ 1, வேல்யூ 2, வேல்யூ 3. இதில் பார்த்தீங்கன்னா காலம்ஸை டைரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இன்னும் all the columns in the correct order அப்படின்னா there is no need to mention the column and name also. ஸோ டைரெக்டாகவே நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்கன்னா வேல்யூ 1, வேல்யூ 2, வேல்யூ 3ன்ற 2 மெத்தடில் எந்த மெத்தடில் வேணால் நீங்கள் இன்ஷர்ட் பண்ணிக்கலாம். இது ரெண்டுமே நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், இன்ஷர்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இது வரைக்கும் நம்ம செஞ்சு பார்ப்போம். ஃபார் தட் வி ஹேவ் டு ஓப்பன் MySQL. நான் ஸ்டார்ட்டில் போய் MySQL அப்படிங்கிறத வந்து கிளிக் பண்ணுறேன். இன்டாட் MySQL லைன் கிளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அதை உள்ள போனீங்கன்னா ஹியர் இட் ஆஸ்க் டு என்டர் பாஸ்வேர்டு. ஸோ நம்ம யூசர், நான் தான் என்னோடய யூசர் தான், இதுக்குன்னு ஒரு பாஸ்வேர்டு வச்சுருக்கோம். இந்த பாஸ்வேர்டு கொடுத்த உடனே MySQL அப்படிங்கிறது ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இந்த காலம் லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா MySQL அப்படின்னு இருக்கும். உங்களுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் என்லார்ஜ் பண்ணுறேன், நான் ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறதுனால. ஓகே, here we are going to create a new database by using the command create database. ஓகேங்களா, create database அப்படின்றத யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், டேட்டாபேஸை கிரியேட் பண்ண போகிறோம். வாட் இஸ் த டேட்டாபேஸ் நேம்? நியூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். கொடுத்துட்டு செமிகோலன் கொடுக்கணும். see the command create database new அப்படிங்கிறத பாயிண்ட். இதை கொடுத்துட்டு என்டர் கீ படித்தோன்னா கொரி ஓகே 1 row affected அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு. தட் மீன்ஸ் த டேட்டாபேஸ் இஸ் கிரியேட்டட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, நவ் we have to list what are the different databases available in the MS SQL. அதை பார்க்குறதுக்கு ஸோ டேட்டாபேசஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு டேட்டாபேசஸ் ஓகே கொடுத்துட்டு செமிகோலன் கொடுக்குறோம். சி ஆல்ரெடி இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீமா அப்படின்னு ஒரு டேட்டாபேஸ் இருக்குது, MySQL ஒரு டேட்டாபேஸ் இருக்குது, நியூ அப்படின்னு நம்ம கிரியேட் பண்ணது, ஸ்டூடெண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நான் கிரியேட் பண்ணது, தென் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5 டேட்டாபேசஸ் வந்து இருக்குது. இதில் வந்து இப்போ நியூ அப்படிங்கிறத நம்ம போகிறோம். ஓகேங்களா, நியூ. ஸோ இந்த நியூ அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறதுக்கு we have to use the command use new அப்படின்னு கொடுத்துட்டு செமிகோலன். now the database is changed. suppose I don't want new, I want to go to student database அப்படின்னு சொன்னால் யூஸ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துட்டு செமிகோலன் கொடுத்தா போதும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி டேட்டாபேஸ் சேஞ்ச் ஆகிடும். அப்போ இந்த டேட்டாபேஸ்க்குள்ளே என்னென்ன டேபிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது ஷோ டேபிள்ஸ். இதில் பாருங்கள், எம்ப்ளாயின்னு ஒரு டேபிள் வச்சுருக்கேன், எக்ஸாம்னு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், மார்க்னு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ there are 4 rows is displayed. that means 4 records are there. இந்த 4 ரெக்கார்ட்ஸும் என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா 4 டேபிளை மீன் பண்ணுது. ஸோ we create a new table. ஸோ டேபிள் கிரியேஷனுக்கு வந்து கிரியேட் அப்படிங்கிற கமாண்ட் தான் யூஸ் ஆகுது. கிரியேட் table, we have to give the name of the table. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பேங்க் டேட்டாபேஸ் கொடுக்கலாம், இல்லை ஸ்டூடெண்டோட டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே, ஒரு ஹாஸ்டல் அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹாஸ்டல்னு கிரியேட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஹாஸ்டல் கிரியேட் டேபிள் ஹாஸ்டல். அப்போ இதில் என்னென்ன காலம்ஸ் வேணுங்கிறத ப்ராக்கெட்டில் கொடுக்கணும். வித்தின் த ப்ராக்கெட்டில் வாட் ஆர் த காலம்ஸ் வேர் வந்து கிரியேட். அப்போ ஹாஸ்டல் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து என்னென்ன காலம்ஸ் வேணும்? ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ், அதாவது ஸ்டாண்டர்ட். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் நேம், நெக்ஸ்ட் அவன் வந்து எந்த ரூம் நம்பரில் இருக்கான், தென் வாட் இஸ் த அட்ரஸ், தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவே போதும், தென் க்ளோஸ். இது ஒவ்வொன்றும் என்ன டேட்டா டைப்புன்னு சொல்லாமல் அந்த டேபிள் வந்து என்ன செய்யணும், காலம் வந்து பிரிக்காது. வாட் டைப் ஆஃப் வேல்யூ வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டோர் இன் தட். ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் ஏ இன்டிஜர், ரைட். தென் ஸ்டூடெண்டோட நேம், ஸ்டூடெண்ட் நேம் இஸ் அ ஸ்ட்ரிங். அப்போ ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது எப்படி கிரியேட் பண்ணால் வேர் கேர் அப்படின்ற ஒரு கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் கிரியேட் பண்ணுறோம். வேர் கேர் அப்படிங்கிற டேட்டா டைப்பு, தட் மீன்ஸ் வேரியபிள் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஹவு மெனி கேரக்டர்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டோர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சொன்னோம். இப்போ மேக்ஸிமம் ஒரு ஸ்டூடெண்டோட நேம் 20 கேரக்டர்ஸ் வருதுன்னா 20 அப்படின்னு கொடுத்துலாம். வி கேன் கிவ் எனி நம்பர் இன் தட். ஸோ ரூம் நம்பர் மஸ்ட் பி அன் இன்டிஜர், ரைட். அட்ரஸ்
அட்ரஸ் எப்படி இருக்கும்? வேர் கேராக இருக்கும். கீப் இன் யுவர் மைண்ட். ஸோ அட்ரஸ் இஸ் a integer or a string. Address is a string. ராமன் நகர், ஓகேவா, கோயம்புத்தூர். அண்ணா நகர், மதுரை. ராயபுரம், சென்னை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்னா we are giving address. ஸோ இது வந்து நமக்கு இன்னும் காலம்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அட்ரஸ், ஸ்ட்ரீட் நம்பர், அட்ரஸ் 1, அட்ரஸ் 2 அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கலாம். சிம்பிளாக இருக்கிறதுக்காக இதை பண்ணியிருக்கேன். எண்ட் கொடுத்துட்டு கடைசியில் ஒரு செமிகோலன் கொடுக்கணும். டோன்ட் ஃபர்கெட் the semicolon is the last character of the coding, your SQL query. So what is the command? Create table. Table is a keyword, create is a command, create table. Hostel, the name of the table. Then what are the columns? Standard, integer. Then student name, varchar. Room number, integer. Address, varchar of 25. Now query okay. So there is no error in that. So query is okay. Now 0 is affected because table only created. We are not created any records in that. அப்போ ரெக்கார்டை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன கமாண்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம். இன்சர்ட் இன்டு டேபிள் நேம், காலம்ஸ்லாம் மென்ஷன் பண்ணி. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? இன்சர்ட் இன்டு டேபிளோட நேம் என்ன? ஹாஸ்டல். ஓகே, வாட் ஆர் த காலம்ஸ் ஆர் தேர்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டாண்டர்ட், second one student name, and third one room number, fourth one address. இது எல்லாத்துக்கும் வேல்யூஸ் கொடுக்கணும். ஸோ வேல்யூஸ். ஸோ வாட் இஸ் த கமாண்ட்? இன்சர்ட் இன்டு ஹாஸ்டல், insert into table name, that means hostel. Within the brackets what are the columns you have to mention that. Then the keyword values. வேல்யூஸுங்கிறது போடலைன்னா என்ன வேல்யூங்கிறது வந்து ப்ராப்பராக ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணாது. இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் 12th. ஓகே, ஸ்டூடெண்ட் நேம் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்ட்ரிங்கிறதுல வித் இந்த சிங்கிள் கோட்குள்ளே நம்ம டைப் பண்ணோம். ஆறுமுகம். ஓகே, தென் வாட் இஸ் அட்ரஸ்? ஓகே, த ரூம் நம்பர் வேணும். ஸோ 101 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ரூம் நம்பர் இஸ் இன்டிஜர், ஸோ 101. அட்ரஸ் அப்படின்னு கோயம்புத்தூர். ஓகே, க்ளோஸ் பண்ணுறோம், செமிகோலன். Now one query is executed, one row is created now. இதில் இன்னொரு மெத்தட் பார்த்தோம். இன்சர்ட் இன்டு டேபிள் நேம் ஹாஸ்டல், வித்தின் த ப்ராக்கெட்டில் நம்ம எதுவும் மென்ஷன் பண்ணாமல் டைரக்ட்லி we are going to mention the values. So what are the values? First column என்ன காலம்? ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிற காலம். The standard is 12th standard. The name of the student அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாலன் அப்படின்னு வச்சு. The next அவனோட ரூம் நம்பர் என்ன? 102 அப்படின்னு வச்சு. Then what is his address? திருப்பூர். Now we are creating the second record without giving the column and name. Semicolon enter. Now both the rows are executed. Two tables are created. One table in the name of ஆறுமுகம், the second table is in the name of பாலன். ஓகே, அப்போ அடுத்த கமெண்ட் என்ன? என்னென்ன ரெக்கார்ட்ஸை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்னு பார்க்கணும். அதுக்கு தான் அதான் செலக்ட் கமெண்ட். ஹவு மெனி ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் தேர்? டிஸ்பிளே ஆல் த ரெக்கார்ட்ஸ். அதுக்கு தான் வந்து ரிட்ரைவ் பண்ணுறதுன்னு பேர். அப்போ ரிட்ரைவ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா we are going to use the command called as select. Select all the records. All the records அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லா ரெக்கார்டையும் எடுத்துகிட்டு வந்துடும். Suppose 100 records are there. We are going to select records only those who are studying in 12th standard. அப்போ அந்த இடத்துல கண்டிஷன் மென்ஷன் பண்ணும். The class name is equal to, the standard is equal to 12th அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணும். ஓகே, ஸோ அப்போ அப்படி வந்து நம்ம கண்டிஷன் மென்ஷன் பண்ணோம்னா ஒன்லி த ஃபியூ ரெக்கார்ட் ஆர் ஃபில்டர் பண்ணி அந்த கண்டிஷன் மேட்ச் பண்ணக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணும். ஓகே, which records are satisfied by the specific condition. அப்போ the condition அப்படிங்கிறது எப்படி மென்ஷன் பண்ணுறோம்னா வேர் அப்படிங்கிற கிளாஸ்க்குள்ள தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ we can also display all the fields. இப்போது டேபிளில் வந்து என்னென்ன ஃபீல்டு இருக்குது? ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது, ஸ்டூடெண்டோட நேம் இருக்குது, ரூம் நம்பர், இதன் அட்ரஸ், ஆல் த 4 fields.
If you want to display all the four fields, otherwise I want only the standard and the student name. அப்படின்னா ரெண்டு மட்டும் display பண்ணி காமிச்சுக்கலாம். There is no need of displaying all the columns. We have to specify only the selected columns அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சொல்லிக்கலாம். To all the columns அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல என்ன செய்யணும், ஸ்டார் மட்டும் போடுறோம். ஓகே, ஸ்பெசிஃபைட் காலம்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஸ்டார் தூக்கிட்டு என்னென்ன காலம்ஸ் வேணுமோ அந்த காலம்ஸ் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஓகே, so we see that. Okay, now select. What is the command? Select. Star means all the fields. Select star from hostel. Select பண்ணுறோம், செமிகோலன் கொடுக்குறோம், என்ட்ரு. See 12th ஆறுமுகம், room number 101, address கோயம்புத்தூர். 12th பாலன், room number 102, திருப்பூர் அப்படின்னு. ஓகே, இப்போது அதில் கண்டிஷன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி எப்படி எதை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் எப்படின்னா, வேறோட டிஸ்பிளே ஒன்லி த 2 columns ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் எஸ் நேம். அப்போ என்ன கமாண்ட்? செலக்ட் எஸ்டிடி கமா எஸ் நேம் ஃப்ரம் ஹாஸ்டல். ஸ்பெசிஃபை ஹோட்டல் வச்சுருக்கீங்கன்னா ஹாஸ்டல் அப்படின்னு. So it displays only the 2 columns. It neglects room number and address. Okay, you understand? So அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணுறோம்? only 2 columns மட்டும் மென்ஷன் பண்ணுறோம். I understand? Next, deleting record. If you want to delete any records அப்படின்னு சொன்னால் the command called as delete அப்படிங்கிறத யூஸ் ஆகுது. delete from table name. delete from table name where the column name is equal to value. இந்த where அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் நம்ம கொண்டு வரோம். இந்த where அப்படிங்கிறது வந்து why we have to mention the condition here அப்படின்னு பார்த்தா, suppose if you are not mentioning any condition by using the where class, it deletes all the records of the table. இப்போ நம்ம அதை வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 ரெக்கார்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து புரியும். இனிஷியேட் இன்டு ஹாஸ்டல் வேல்யூஸ் அப்படின்னு பண்ணுறோம். 12th பையனோட பேர் சரண் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். சரண், ரூம் நம்பர் 102, திருப்பூர்னு வச்சுக்கலாம். The same way, the same I got to mention Dina. He is from room number 101 அப்படின்னு ending. What happens? So now we are going to display all the records. Select star from hostel அப்படின்னு கொடுக்குறேன். Now the 4 records are included. ஆறுமுகம், பாலன், சந்துரு, தீனா 4 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த 4 ரெக்கார்டும் இப்போ டிஸ்பிளே ஆகுது. Now I am going to give the command. Okay, now I am going to display the command. Okay, இப்போ என்ன கமாண்ட் கொடுக்க போகிறோம்னா delete. delete from employee where I don't want Dina அப்படின்னு சொன்னால் where yes name equal to அப்படின்னு கொடுத்துட்டு Dina அப்படின்னு கொடுக்கணும். So if you mention like this, delete from employee, okay, delete from employee where student name is equal to Dina அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ வேர் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது. அன்னோன் காலமன் எஸ் நேம் அப்படிங்கிறது வந்து இல்லை, எஸ் நேம் இன் வேர் கிளாஸ். ஓ, delete from employee இருக்கு. delete from hostel student name equal to within the single quote Dina. You have an error. மறுபடியும் ஒரு எரர் காமிக்குது. எஸ் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு தீனா.
where கொடுக்கணும். We didn't mention where. So delete from hostel where student name is equal to Dina அப்படின்னு கொடுக்கணும். Now one row affected. So now we are going to display the command select star from hostel அப்படின்னு கொடுக்கணும். What happens? The Dina record is deleted. Okay. Suppose you didn't mention any condition in that. delete அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து என்ன கண்டிஷனுமே நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் என்ன? சப்போஸ் இந்த வேர் கிளாஸ் அப்படிங்கிறத நான் கொடுக்கல. delete from hostel அப்படின்னு கொடுத்துறேன். என்டர் கீ. 3 rows affected வருது. Now I am going to display the records. There is no records in that empty set only display. ஸோ பார்த்துக்கோங்க, இதுதான் நம்மளோட பிரச்சனையே. அப்போது ஆல்ரெடி நம்ம டைப் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய அத்தனை ரெக்கார்ட்ஸ் என்ன ஆகிடும்? அஃபெக்ட் ஆகிடும். ஸோ we have to give compulsory any one condition with the where class. The where class is most important in the delete command. Suppose you didn't mention where delete where class, it automatically delete all the records. Okay. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மாடிஃபைங். மாடிஃபைங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் அப்படிங்கிற கமாண்ட் தான் யூஸ் ஆகுது. தட் இஸ் யூஸ் டு செட் த வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட். அப்டேட் டேபிள் நேம் செட் காலமன் ஈக்குவல் டு நியூ வேல்யூ வேர் காலமன் 2 இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ வேல்யூ. அப்போ நம்ம கண்டிஷன் மென்ஷன் பண்ணுறோம். கண்டிஷன் மென்ஷன் பண்ணாமல் விட்டால் இட் இஸ் அஃபெக்டட் ஆல் த ரெக்கார்ட்ஸ். If you mention the condition, it affects only the particular record. The where class meaning is that. So where class is to mention the condition. The condition satisfied records only affected by using the command, maybe the delete or update. Suppose if you are not mentioned where class, it automatically updated all the records. Okay. So அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். The where class அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி மென்ஷன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு. In SQL command, where class is used to specify the selection criteria. Criteria means condition. Based on the criteria only, data are retrieved or modified. Retrieved or modified as per the query. The where class condition, we can give any relational operators like equal to, not equal to, greater than or equal to, less than or equal to. We can mention any relational operators. The operators use பண்ணி தான் the mark is greater than, less than, equal to, the student name is equal to. Okay, like that. So wherever you are going to write the select query or the update query, you should keep in your mind we have to use only must where class. The number of records updated in the table depends upon the where condition. Okay, so now I am going to find out the total of 12 students. 12 total marks for the 12 students. So it affected only the 12 students. It does not execute or update the 11th, 10th, 9th students in the table. அப்போ எல்லா கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்டையும் நம்ம உள்ள ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கலாம். பட் இட் இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் ஒன்லி தி 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிகாஸ் அவர் கண்டிஷன் இஸ் வேர் கண்டிஷன் இஸ் கிளாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 12th ஸ்டாண்டர்ட் லைக் தட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஷார்ட்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இந்த வேர் கிளாஸ் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பார்த்துருவோம். நம்ம இன்ஷர்ட் பண்ணணும் இல்லையா, அதுக்காக ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ எம் கோயிங் டு இன்ஷர்ட் ஆல் த ரெக்கார்ட்ஸ். ஆர் ஹோம் ரெக்கார்ட், Balan record. The next one is Charan record. Next one is Dina record. So 4 records are inserted. Select star from hostel where address equal to Tirupur. So it displays only the 3 records. This is the where class or main thing.
ப்ரீவியஸ்லி ஸ்டார்னு சொன்னதுனால எல்லா ரெக்கார்டும் எல்லா காலம்ஸும் டிஸ்பிளே ஆகும்னு சொல்லியிருந்தோம். So we displayed without a var class previously, so it displays all the records in the table. Now we are given the condition as address equal to Tirupur அப்படின்னு சொல்றேன். Now only I identified that the Charan அப்படிங்கிற பையன் வந்து is comes from Salem or ஈரோடுன்னு வச்சுக்கலாம். So we have to change the address of the Charan. For that we are going to use the command called as date update அப்படிங்கிறோம். Update command நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த update அப்படிங்கிற command எப்படி எழுதுறோம் அப்படின்னா update table name set. Set means we are going to change the value, new value to the column, right? அப்போ the set column 1 is equal to new value. அதுதான் இங்கே நம்ம டைப் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ update table name என்ன hostel. ஓகே, set address equal to ஈரோடு. இப்போ நான் வந்து இதில் வேர் கண்டிஷன் கொடுக்கல என்ன ஆகும்? All the students address will be changed as a ஈரோடு. ஓகே, I understand. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம்? வேர்னு ஒரு கண்டிஷன் போடுறோம். வேர் ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஈக்குவல் டு சரண் அப்படின்னு. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் update is a command, hostel is a name of the data table, set is a keyword used to set the value to the particular field. Based on the condition, it is going to execute the update command. Now one row only affected because only one records are there. Now we are going to display the all the list of records in the table. Select star from hostel. See the Arumam from Coimbatore, Balan from Tirupur, Charan from Erode, Chennai. By using the update command, we are changing the value of the record. Okay, I understand. This is called as modifying. That's update where class user. Next is sorting. Sorting means we are going to display the records in a specific order. For name wise of the display ஆகுது. Room number 101, 102, 102, 101 அப்படின்னு கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது. ஸோ we are going to display the records based on the room number அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம்னா, ஸோ select star from hostel order by, okay, order by room number. In which order you are going to display? Ascending order or descending order? By default, the order is ascending order. If you want to display in a descending order, you have to give the keyword called as DESC, descending DESC. But there is no need to mention ASC for ascending order. Okay. Okay, order by. Comment பாருங்க. Select star from table name, order by the column name. Order by the column name. Select star from biodata, order by then first name. The select star from table name, order by the column name DESC அப்படிங்கிறத நம்மளோட பாயிண்ட். So now it displays செலக்ட்ங்கிற கமாண்டே நம்ம தப்பாக அடிச்சிருக்கோம். SELECT, அதனால தான் அந்த எரர் காமிக்குது. செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஹாஸ்டல் ஆர்டர் பை ரூம் நம்பர். ஓகே, now it displays the records 101, 101, then 102, 102, room number wise. Okay, இப்போ நேம் வைஸ் ஆர்டர் டிசைனிங் ஆர்டரில் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் you have to give the command called as order by student name DESC, descending order. அதான் அதோட பாயிண்ட், descending order. ஸோ தீனா, சரண், பாலன், ஆறுமுகம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும்? டிசைனிங் ஆர்டரில் டிஸ்பிளே ஆகும். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஷார்ட்டிங். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா குரூப்பிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த குரூப்பிங் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இட் இஸ் யூஸ் டு குரூப் த ஆர்டர். இப்போ எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 101 இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அப்படி கவுண்ட் பண்ணுறோம் நம்ம. அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குரூப் பை அப்படின்ற ஒரு கமாண்டை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். குரூப் பை ரூம் நம்பர். we are going to count the number of students அப்படின்னு. பட் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, இதையும் பார்த்துக்குவோம். ஸோ we can have identical data in a group.
same data in a group. Consider a table name exams with the fields roll number, subject, marks மூணு இது இருக்கு. In that, so ரோல் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் ரோல் நம்பர் வச்சு ஒரு 3 ரெக்கார்ட்ஸ் 4 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கிறதா மைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மல்டிபிள் ரோஸ் ஆஃப் த ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இந்த டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ். தமிழ் அப்படிங்கிற தமிழ் 101 அப்படின்னு ஒரு பையன் 102 103 இருக்காங்கன்னா 101க்கு தமிழ் மார்க் என்ன, இங்கிலீஷ் மார்க் என்ன, மேத்ஸ் மார்க் என்ன. அப்போது 3 ரெக்கார்ட்ஸ் will be available there. So we are going to find out the sum of marks by using the group by command. அப்போது குரூப் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஏதாவது ஒரு பேசிஸில் குரூப் பண்ணுறோம். இப்போது என்டையர் 12 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லிஸ்ட்டு வந்து ஒரு டேபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ அந்த என்டையர் டேபிளில் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர், அப்போ யூ ஆர் கோயிங் டு கவுண்ட். வாட் இஸ் த கண்டிஷன்? கண்டிஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் த group by biology, group by computer science, group by computer application அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன சொல்கிறோம், குரூப் பண்ணுறோம். we are going to group by using the sum command used to summation. Now we are going to count the number of students இல்லையா, அதனால கவுண்ட்னு நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ வாட் இஸ் த கமாண்ட் மேபி நல்லா பாருங்கள். இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேயே செலக்ட் ஓகே ஸ்டூடெண்ட், அதாவது எஸ் நேம் கமா, எஸ் நேம் கூட வேண்டாம், ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுக்கலாம், அப்படின்னா தான் நமக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஸ்டாண்டர்ட் கமா கவுண்ட், COUNT, கவுண்ட் ஆஃப் ரூம் நம்பர். ஓகே, ரூம் நம்பர் வச்சு நம்ம என்ன செய்கிறோம், கவுண்ட் பண்ணுறோம். கவுண்ட் ஆஃப் ரூம் நம்பர். ஓகே, ஃப்ரம் ஹாஸ்டல். ஓகே, ஃப்ரம் ஹாஸ்டல். குரூப் பை, எதை பேஸ் பண்ணி குரூப் பண்ண போகிறோம், ரூம் நம்பர் வச்சு குரூப் பண்ண போகிறோம். குரூப் பை ரூம் நம்பர். So see here, it is group. Total number of records are 4. The recordsல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12th ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, ரூம் நம்பர் 1ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தென் செகண்ட் ரூம் நம்பர் வந்து 2. சார் ரூம் நம்பர் என்னன்னு தெரிஞ்சால் தான் சார் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ we can display standard room number comma count of room number அப்படின்னு கொடுத்து நான் என்ட்ரி கொடுப்பேன். See, student 12th, room number, then count of room number. 12th room number 102ல யார் எத்தனை பேர் இருக்காங்க, 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ லைக்வைஸ் it is used to group by the based on any one field. Okay, I understand. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜாயினிங் டேபிள்ஸ். ஜாயினிங் டேபிள்ஸ்னால் மோர் தென் ஒன் டேபிளை வந்து ஜாயின் பண்ணி அதுலேருந்து ரிட்ரைவ் பண்ணி எடுக்கிறது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்குவோம். ஸோ தேர் இஸ் எ டேபிள் கால்ட் ஆஸ் எக்ஸாம் அண்ட் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு 2 டேபிள்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு அந்த ரெண்டையுமே டிஸ்பிளே பண்ணி காமிச்சிடுறேன். ஓகே, செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ப்ரொஃபைல். இப்போது இந்த 3 இருக்குது. செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எக்ஸாம். இப்போ இந்த 2 டேபிள் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் இஸ் அ ப்ரொஃபைல். ஸோ வாட் இஸ் த ரோல் நம்பர், நேம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட், ஹாபிஸ் அப்படிங்கிற டைப் பண்ணியிருக்கோம். எக்ஸாம் அப்படிங்கிறதுல 12 101 102 103 101 102 103 101 102 103. ஈச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழ் மார்க், இங்கிலீஷ் மார்க், மேக்ஸ் மார்க், தென் த மார்க்ஸ் ஆஃப் தி பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம டைப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஜாயின் தீஸ் 2 ரெக்கார்ட்ஸ். சரியா? இப்போ அருண் அப்படிங்கிற பையன் 101ங்கிற ரோல் நம்பர் வச்சுருக்கான். அவனோட டோட்டல் மார்க் என்ன, அவனோட ஹாபி என்ன, போத் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்பிளே. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த கமாண்ட் கால்ட் அஸ் செலக்ட் ப்ரொஃபைல் டாட் நேம் ப்ரொஃபைல் டாட் ஹாபி சம் ஆஃப் த எக்ஸாம் மார்க்ஸ். எக்ஸாம் அப்படிங்கிற டேபிள் இருக்கு, மார்க்ஸ் ஆஸ் டோட்டல். அப்போ நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணும்போது எக்ஸாம் மார்க் வந்து எக்ஸாம் டாட் மார்க் சம்னே டிஸ்பிளே பண்ணக்கூடாது, டோட்டல் அப்படின்னு டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக ஆஷ் அப்படிங்கிற கீவேர்டு யூஸ் ஆகுது. ஃப்ரம் ப்ரொஃபைல் அண்ட் எக்ஸாம். ஸோ விச் டேபிள்ஸ் we are going to take the records? 2 tables, one is a profile, another one is a exam. ஸோ வேர் கண்டிஷன் நம்ம கொடுக்கணும். வாட் இஸ் த கண்டிஷன்? இந்த பையனோட ரோல் நம்பரும் அந்த பையனோட ரோல் நம்பரும் சேமாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவனை நம்ம என்ன செய்யணும், அவனோட மார்க்கை வந்து டோட்டல் பண்ணணும். அலாங் வித் குரூப் பை.
ஸோ குரூப் பை ரோல் நம்பர் வைஸ் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், குரூப் பை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ப்ரொஃபைல் டாட் நேம், ப்ரொஃபைல் டாட் ஹாபி அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு குரூப் பை ப்ரொஃபைல் டாட் நேம் அண்ட் ப்ரொஃபைல் டாட் ஹாபி அப்படின்னே நம்ம கொடுப்போம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் அ கமாண்ட் கால்ட் அஸ் select. Okay, select. What is the command? Profile dot name, profile dot name, comma, profile dot hobby. Okay, comma, sum of marks. Sum of marks எப்படி டிஸ்பிளே ஆகணும், as total அப்படி டிஸ்பிளே ஆகணும். From எந்தெந்த டேபிள் இருந்து எடுக்கணும், profile table and exam table. We are going to join these two tables where profile அப்படிங்கிற டேபிளில் இருக்கக்கூடிய ரோல் நம்பர் ROLLNO is equal to profile dot roll number, profile dot roll number is equal to exam dot roll number. Okay, so how we are going to group by எப்படி குரூப் பண்ணுறோம், அப்போ என்னோட நேம் வச்சு ப்ரொஃபைல் டாட் நேம். ஓகே, அப்போ ப்ரொஃபைல் டாட் நேம் அப்படிங்கிறதே போதுமானது. ஸோ நவ் வி ஆர் டிஸ்பிளே. ஸோ வாட் இஸ் த கமாண்ட், செலக்ட் ப்ரொஃபைல் டாட் நேம், ப்ரொஃபைலில் இருக்கக்கூடிய நேம் எடுத்துக்கோங்க, ப்ரொஃபைலில் இருக்கக்கூடிய ஹாபி எடுத்துக்கோங்க, தென் சம் ஆஃப் தி மார்க்ஸ் ஃப்ரம் தி எக்ஸாம் டேபிள். அப்போது 101 அப்படிங்கிற ஸ்டூடெண்ட் தான் அருண் அப்படிங்கிற பையன். அந்த அருணோட தமிழ் மார்க் 99, அருணோட இங்கிலீஷ் மார்க் 91, ஸோ 190, மேக்ஸ் மார்க் 195, ஸோ 190 + 95 285 அப்படிங்கிற டோட்டல் வந்துடும். ஓகே, ஸோ ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ த சேம் வே பாலுங்கிற பையனோட ஹாபி என்ன, டோட்டல் மார்க் என்ன, சந்துருங்கிற பையனோட ஹாபி என்ன என்னென்ன. அப்போ வி ஆர் கோயிங் டு ஜாயின் 2 different டேபிள்ஸ் பை யூஸிங் த கமாண்ட். ஓகே, வாட் இஸ் த கமாண்ட், குரூப் பை அப்படிங்கிற ஒரு இதுவும் வருது. அட் த சேம் டைம் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் 2 tables columns using the dot operator, profile dot name, comma, profile dot hobby. நீங்கள் என்ன டேபிள் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், அந்த டேபிளோட நேமையும் அங்கே உள்ள இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டு நேமையும் டாட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி சொல்லணும். ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ரைட், த லாஸ்ட் கமெண்ட் சப்கொரிஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ சப்கொரி, ஒரு கொரிக்குள்ளே இன்னொரு கொரி எழுதுறதுக்கு பேர் தான் சப்கொரி. நீ நெஸ்டட் கொரின்னு சொல்லுவாங்க அது பேர். ஓகே, ஒரு கொரிக்குள்ளே இன்னொரு கொரி எழுதுறது. சார் ஒரு கொரி எழுதுறதே பெரிய விஷயமா இருக்குது, இது இன்னொரு கொரி வரியா? எஸ், இட் இஸ் வெரி ஈஸி, யூ கேன் லேர்ன் இட். ஓகே, ஸோ இது எஸ்கியூஎல் கொரியில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மெயின் கொரி எழுதுறோம், செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம் அப்படின்னு நம்ம எழுதுறோம். ஸோ இட் டிஸ்பிளேஸ் ஆல் த ரெக்கார்ட்ஸ். ஸோ விச் ரெக்கார்ட் ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்பிளே அப்படின்னு ஒரு கொஷின் வரும்போது த எக்ஸாம் நம்பர் ஆர் ப்ரொஃபைல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயோட டேபிள் எடுத்துக்கலாம். இந்த எம்ப்ளாயோட டேபிளில் those who are worked more than 10 years அப்படின்னு ஒரு காலம் வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்களுக்கு மட்டும் 10,000 rupees வந்து இன்க்ரிமெண்ட். those who are worked more than 5 years 8,000 rupees இன்க்ரிமெண்ட். those who are worked 3 years more than 3 years அப்படின்னு சொன்னால் 5,000 rupees இன்க்ரிமெண்ட். இப்படி என்ன செய்யறாங்க, 10, 8, 5, மற்றவங்க எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 3,000 இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்னு போடுறாங்க. ஸோ we have to group the records based on the number of year of working in the same concern. Now how to calculate that, how to write that அப்படின்னா we have to write first record, we have to select all the records. Second record, we are going to take the employees based on the year of. Okay, so இப்போ சப்கொரி எப்படி எழுதணும், சப்கொரி is always written within the parenthesis, ஒரு பிராக்கெட் குள்ள எழுதணும். Always place the subquery on the right side of the comparison operator. நம்ம equal to அப்படிங்கிறதுக்கு ரைட் சைடில் தான் வந்து அந்த கொரியை வந்து எழுதணும். ஸோ we have to order by class, எந்த ஆர்டரில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யணும் சொல்கிறோம். அது அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி வேர் எம்ப்ளாயி ஐடி இன். ஓகே, எம்ப்ளாயி ஐடி இன் எந்த ஐடியா இருக்கணும், the employee where the salary is less than 20,000 அப்படின்னு. ஸோ எம்ப்ளாயிங்கிற ஒரு டேபிளை வச்சு நம்ம பார்க்கலாம். Now I am going to display the details of the employee. Select star from employee
அப்படின்னு கொடுக்குறேன். இப்போ எம்ப்ளாயியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 5 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது. 5 ரெக்கார்ட்ஸ் கண்டைன்ஸ் பேபி, ரவி, குமார், சொர்ணா, சேகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5 டைப் இருக்குது. இது ஒவ்வொருத்தரோட சேலரி 18,000, 25,000, 35,000 and 30,000, 50,000, 55,000 இருக்குது. Now I am going to display or select the records from the same employee. Okay, where the employee ID in எப்படின்னா அது ஒரு குரூப் நான் ஃபார்ம் பண்ணுறேன். less than 20,000 அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். பட் ஹியர் the less than 20,000 ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்கிறாரு. ஸோ we can take it as less than 35,000 அப்படின்னா 3 பேர் வந்துடுவாங்க. Okay, how to write? Select star from, okay, select star from employee, okay, where employee ID in அப்படின்னா within this bracket, இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய செட் ஆஃப் வேல்யூஸில் இருந்ததுன்னா ஓகே அவங்கள மட்டும் எடுத்து டிஸ்பிளே பண்ணணும். அப்போ யாரெல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணணும்? For that we are going to write one more query. Select employee ID from employee. So we are going to take only the employee ID. So select EMP ID, employee ID மட்டும் லிஸ்ட் பண்ணுற எடுத்து. Okay, from employee, where in the condition salary, SALARY, salary is less than 35,000. See, there are two queries are there. One, select star from employee where employee ID எப்படி இருக்கணும்? 101, 102, 103, 104 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா? அந்த இதில் வந்து நான் சொல்லக்கூடிய இந்த 5 பேர் லிஸ்ட்டில் யாருக்கெல்லாம் சேலரி வந்து 35,000க்கு லெஸ்ஸராக இருக்கோ அவங்களது மட்டும் செலக்ட் பண்ணி எடுக்கணும். So to select the peoples, we are going to write one more query. Select employee ID from employee where salary is less than 35,000. Okay, so we execute the query. So it displays 3 records. One is 101 baby, 102 Ravi, 104 Sarna. Our 3 பேருக்கும் less than 35,000 அப்படிங்கிற salary கிடையாது. So what about Kumar and Shekhar? They are more than 35,000, not less than 35,000 அப்படிங்கிறனால அது ரெண்டு டிஸ்பிளே ஆகலை. Are you understand the subqueries? Subquery is more important. 1 more question or 2 more questions கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. So keep it in mind. Thank you so much.